श्रीगुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे तां गुरुपरम्पराम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणोयामदेवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो दिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुः ओढा नड्वान् आसुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु पर्जन्येन पर्जन्यो वर्षतु। योगक्षेमो नः क्षेमो कल्पेताम्। नः कल्पेताम्। निकामे ॐ शान्ति निकामेनः शान्ति पर्जन्यो शान्ति वर्षतु योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः आप्यायन्तु पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते आप्यायन्तु आप् ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदा आत्मनिरतय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। नमस्ते गुरुजी। Thank you, Ma. You are joined. So Ayurveda is supported now. So today we are going to have some more libations to be offered to some more gods. See, normally, as we see, when the food is ready, the cook cannot himself eat it, but he has to serve food for so many people in the house, in the family, and only afterwards he may be able to rejoice the prasadam. So in Soma Yaga, Agnishtoma, you call it, the Soma Rasa has been prepared with all the necessary ingredients other than this only Soma juice, because it has got so much of effect. And the first person who will take the share is Indra. ಸೊ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಬಲವಾನ್, ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಅಧಿಪತಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್, ಸೊ ಈಸ್ ದೇವಾನಾಂ ವರಿಷ್ಠ, ದೇವಾನಾಂ ರಾಜ. ಸೊ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು, ಆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೋಮ ಕಪ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ so many gods, individual dual gods like Ashwini Devatas and Mitra, Varuna, etc. All these people have been offered the Soma libations to them, and now, so now they come to the
natural gods. The nature itself is important. So in the nature, we have seen in 1, 4, 12, the grahas. See, 1, 4, 12, we have seen Ukta Graha being offered. In the previous section, we have the Bhratruyavata Agrayana Graha. There are two cups of Agrayana. Cups. Agre Ayati Ayanaha Agrayanaha. So the Agrayana Vrata antare, that's something like Makar Sankranti, which we are now currently also every year celebrating, at the which time you get all the harvested, comes to the house and people are jubilant, celebrate it with so many competitions, bullfight, that, this and all that, and also campfire. So because it was just very cold time, Makara Sankranti, colder time, and ಶಿವರಾತ್ರಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಚಳಿ ಶಿವ ಶಿವ ಅಂತ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮಾತು ಇವಾಗ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವೆದರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ changes depending upon the kala. So kalaya tasmai namaha. So agrayana graha aitu. ಆಮೇಲೆ then we have got that ಭ್ರಾತೃವ್ಯ ಅವತ ಆಗ್ರಾಯಣ ಗ್ರಹ. So two kinds of cups have been offered. Then we have offered the soma libation to Muktyagraha. Then after Muktyagraha, we have offered to Dhruvagraha. And for Dhruvagraha, and the other day, Vasan has recited Murdhanam Divo Aratim Vaisvanara Vaisvara Amrutaya Jatamagnim Kavigum Sambrajamatithim Sam Jananamasanapatram Janayanta Devaha. So Devaha Janayanta. So the gods have created Agni. Agnim Janayanta. Who is that Agni? The other ones are called, the epithets or description or Varnana of Agni, because he is taking as Murdhanam, Divaharatim, Prithivyaha, Vaiswanaraha, Amrutaya Jataha, Agnim, Ashtel Agni Yaru Kavigum, Samrajam. He is a Samrat, he is a very, very wise person, Kavi, and ultimately he is a guest for all people. That's why it is said Agnihi Prathamo Atitihi Manushyanam ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಮ್ರಾಜ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅತಿಥಿಂ. ಅಂಥ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆಸನ್ನ ಪಾತ್ರಂ ಜನಯಂತಹ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾತ್ರ, ಈಸ್ ಎ ಶೇರರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ. ಸೊ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಯೇ ತ್ವಾ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ. ಸೊ ಅಗ್ನಯೇ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ತ್ವಾ. ಆ ಧ್ರುವ ಕಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀನು ವಿಶ್ವನರಹಿತನಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. కాబట్టి ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ, ಧ್ರುವೋಸಿ, ಯು ಆರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಧ್ರುವ ಕ್ಷಿತಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಧ್ರುವ, and ಧ್ರುವಾಣಾಂ ಧ್ರುವತಮಃ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಆರ್ ದಿ ಕಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧ್ರುವಾಣಾಂ ಧ್ರುವತಮಃ. All cups of libations are ಧ್ರುವ ಓನ್ಲಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಆಹುತಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಚಂದ್ರಾಯ ಇದಂ ನಮಮ, ರುದ್ರಾಯ ಇದಂ ರುದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ, ರುದ್ರಾಯ ಇದಂ ನಮಮ. ಈ ಇದಂ ನಾ ಮಾ ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಆಗೋಯ್ತು. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪರ್ವ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧ್ರುವ ಕ್ಷಿತಿ
and Dhruvanam Dhruvatamaha, and again Achyutanam Achyuta Chitihi. So Eshate Yonihi Agnaye Tva Vaisvanaraya Dadami, and the Swahala Dadami. So I am going to give this to Vaisvanara Agni, and illi we have got Agni Vandana and Agni importance, Agni significance, Agni's indispensability for human beings or anybody. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಟಾಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಹುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿದೇವ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಯಜ್ಞ. ಅಗ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಮ both put together are being the main deities to whom the entire horoscope, entire sacrifice is being organized. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಅಗ್ನಿಸ್ಟೋಮ ಅಂಡರ್ನೀತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಗ್ನಿಸೋಮ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞನೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಅಗ್ನಿಗೆ ಎ ಮೇಜರ್ ಶೇರ್, major description has been given. Actually, you see, Agni and Indra, they always have repeated appearances, repeated varnanas, because ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿ is the generator, Indra is the sustainer. So in between the sustaining and generating, we have so many intervening forces, and they are also remembered and now and then offered. So look at the arrangement of the gods, especially in respect of inviting them to a sacrifice. And there is always the option and desire fulfillment. For example, Agni Karya or Saundarya, any homa you do it, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟು ಹೂಮ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹೋಮ, there is no prayer to Saundarya Lahari except that we recite the slokas, ತವಹಿ ಚರಣ ವೇವ ಶರಣವು ಅಂತ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ವಾಸೋದ್ಧಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ಓಂ ನಮಜಿತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಗ್ನಿ ಇಫ್ ಹಿ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿ ಫೈನಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎವ್ರಿ ಲೆಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್, ಏನ್ರಿ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ದ ಟಪಾಲ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಫೀಸರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ದ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ತ್ವಾ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಇದಂ ಸೋಮಂ ಆಹ್ವಯ ಆಹರಾಮಿ, ಈ ಸೋಮರಸವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಋತುಗ್ರಹಸ್, ಬಿಕಾಸ್ we are always in the ಋತು seasons. All seasons are important. Even Paramatma, or what you consider sun, she is also dependent upon the Rutus, seasonal changes. According as the season, Surya Bhagavan will act in the sky, and accordingly he lends his power and all other benefits to the people on the ground. So, and moreover, there is nobody to push or make the cycle to revolve, cycle of Ritus revolve, because they themselves do the job by themselves. ಅಂತ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಅರ್ಣಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಋತುರು ಋತುನಾನುಜ್ಯಮಾನ ನಿನ್ನನಾದಾಭಿಧಾವ ಅಂತ. ಋತು ಋತುನಾನುಜ್ಯಮಾನ, ಎವ್ರಿ ಸೀಸನ್ ಪುಷಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೀಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡಿ. ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಋತುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಲಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಋತು ಆ್ಯಂಡ್ ಋತ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಭೀಷ. ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಉಪನಿಷತ್ ಐತರೇಯ, ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ವಾತಃ ಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ ಭೀಷಾತ್ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ತಸ್ಮಾತ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿದರೆ ಭೀಷ ಅಂದರೆ ಭಯ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಭಯ ಅಂದರೆ, ವೆದರ್ ದೇ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಋತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯ. ಋತವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳು? ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರವಚನ, ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್. ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಗೊಣಗಾಟ ನೋ. If not, you know it, you prepare for that and you go and share some knowledge, because whenever you prepare to talk, you must be having a lot of preparation. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸರ್ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಅಂತ. ಗುಡ್, ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಗನಾಥ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು 2 months ಮುಂಚೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ all the 2 months will be, that topic will be in our head. Now and then we prepare for that. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಬೇರೆ, ಏನು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ಏನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಅದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಋತುಗ್ರಹಾಸ್ ಅಂತ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ ಋತುಗ್ರಹಗಳು ಸೀಸನಲ್ ಒನ್. ಯಾವ ಋತುಗಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 6 seasons. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಭಾರತ್, ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ 6 seasons ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ 4 seasons, which means that when the year has got 12 months, 2 months, 60 days, 1 season. ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಗಾಳಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಅಳ್ತೀವಿ, ದುಃಖ ಪಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ದ ಋತುಪವನಗಳಿರುತ್ತೆ? 60 days. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ? 60 days. ಬಟ್ ಮಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮಳೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆವೆನ್. ಅದೇನು ವರ್ಣಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂತ? ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ದೇವಲೋಕೇಶು ಮನೂನಾಮುದಕಂ ಗೃಹೇ ಅಂತ. ಯಾರನ್ನ ಹೋಗಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನ, ಅಯ್ಯ ನಾನು ನೀರು ಕೊಡು ಅಂದರೆ, ಸಾರಿ, ನೋ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ? ಮನೂನಾಮುದಕಂ ಗೃಹೇ, ಮನುಷ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಿ ಎಂಪ್ಟಿಡ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟರ್. ಮನೂನಾಂ ಉದಕಂ ಗೃಹೇ. ಸೊ ಮನೂನಾಂ ಗೃಹೇ ಉದಕಂ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ 6 ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಧುಮಾಸ. ಅವರು ಮಧುಶ್ಚ ಮಾಧವಶ್ಚ ಶುಕ್ರಶ್ಚ ಶುಚಿಶ್ಚ ನಭಶ್ಚ ನಭಸ್ಯಶ್ಚ ಇಷೇಶ್ಚ ಊರ್ಜಶ್ಚ ಇಷಶ್ಚ ಊರ್ಜಶ್ಚ ಸಹಶ್ಚ ಸಹಸ್ಯಶ್ಚ ತಪಶ್ಚ ತಪಸ್ಯಶ್ಚ. ಇದು ಶಿಶಿರ ವಸಂತೌ ಋತೆ ಪುನರಾಯಾತಃ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಶಿಶಿರ ಆ್ಯಂಡ್ ವಸಂತ, ಈ 6 ಸೀಸನ್ಸು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೆ ಪುಷ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಧುಮಾಸ. It starts from Madhumasa, Vasanta, then Sisira, and then Sukra, Suchi, then Nabha, Nabhasya,
and Isha and Urja, Sahaha, Sahascha, Tapaha, Tapasyascha. ಈ ತಪಃ ತಪಸ್ಯಶ್ಚ ಈ ಸಮ್ಮರ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇಯರ್. ಯಾಕೆ? ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನಾ ಲಿಂಗತ್ವಾದ್ ಋತೂನಾಂ ನಾನಾ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಅಷ್ಟೌ ತು ವ್ಯವಸಿತಾ ಇತಿ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾನ್ಯಷ್ಟಾತ ಊರ್ಧ್ವಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಗುరించి, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಗೂರ್ಚಿ, ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಟ್ರೋಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಿಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರಾಸ್, ಸುಲಭ ಸೂತ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಾನುದಘ್ನೀಂ ಉತ್ತರವೇದೀಂ ಖಾತ್ವಾ ಅಪಾಂ ಪೂರಯತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಉತ್ತರವೇದಿ? ಜಾನುದಘ್ನೀಂ ಅಪ್ ಟು ಜಾನು. Janu is the measurement. You remember, we don't have a scale in olden days. We used to measure like this. ಒಂದು ಮೂರ ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂದರೆ she will just take the haram and measure like this. She won't have the flower vendor won't have a scale ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೂರ ಎಷ್ಟು ದಸ. ಈವನ್ ದೇ ಸೆಲ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಮೂರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮದ ಇದು ವೇದಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾನುದಘ್ನೀಂ ಉತ್ತರವೇದಿಂ ಖಾತ್ವಾ. ಸೊ ಉತ್ತರವೇದಿಯನ್ನು ಜಾನುದಘ್ನಿ ಅಂದರೆ ನೀ ಡೀಪ್. ಸೊ ದಿ ವೇದಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನೀ ಡೀಪ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದರ ನೀ ಡೀಪ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರಾಸ್. ಸುಲಭ ಸೂತ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನು. So we have got Gurkha Sutras, Srauta Sutras, Sulba Sutras, Dharma Sutras, etc. So we have done really a workshop on Sutra literature in our Nagirgudda Anjaneya Swami Temple auditorium, because our Nadavedadhyana Kendra is 30 years old. But you can imagine, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಹಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ we have that. And moreover, the first book, volume 1 of Vedaganga 94 also, is handwritten, 100 pages handwritten with Indian ink, nib and pen ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು. ಇವಾಗ ಗಾಟ್ ಈ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದನಾದ ಸರಿತಾರ್ ವೇದಗಂಗಾ. So now we have got we see Madhu Madhava, one set, 2 months, as is 60 days. Shukra and Suchi, another 60 days. Nabha Nabhasya, Nabha andre Varsha Kala, rainy season. So we have got the Sravana Bhadrapada Masas alva. So Nabhascha Nabhasyascha andre Sravana Bhadrapada. Actually, our Indian life hengandre, we used to have Anadhyaya and holidays only during the rainy season. That is, ಶ್ರಾವಣ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 months ವೆಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಅಂತ 2 months 3 months ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾಲಿಡೇ ಆನ್ ಸಂಡೇ. ನಮ್ಮ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಭಾನುವಾರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನುಧ್ಯಾಯ. ಬಟ್ ಅನಧ್ಯಾಯ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಆರ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Regularly in Veda Pathshalas, they don't teach at all that day, they practice. In fact, when I attended one seminar in near Bombay, in Bombay, there was one hospital actually, Bedecker Hospital, Bedecker Oriental Institute, and I attended some 2-3 programs, seminars there. The director, he was a doctor, so he used to conduct ಬೇಡೇಕರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅನಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಅನಧ್ಯಾಯ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ
That is, our holidays are actually different from the holidays that are now we are enjoying. Sunday is not a holiday for us. Ashtami is a holiday. Anyway, so nabhasyascha, and urja, saha, and sahasyascha, tapaha, tapasyascha. So these are all the seasons, and two seasons. So soma libations are being offered. Upayama gruhitosi. O soma cup, I have held you in my hand. And what is this season? Some sarposi. Sarpa andre crawling, moving, mobile. Samsarpa ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಬಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. And that seasonal change you can definitely see in Western countries immediately. So, for example, season ಬಂದರೆ ವಸಂತ, ವಾಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ವಸಂತ ಸೀಸನ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹೋಲ್ ಟ್ರೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೀ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಆ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಹಿಂದೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜಸ್, ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲೋಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬಿಕಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೀವ್ಸ್. ನಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಅರಳಿರುವ ಬೇಸು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಫ್ಲವರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಆವಾಗ ಆವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪತ್ರಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಷ್ಪಂ ಟುಗೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್. It is something like that linga flowers, we have got Sivalinga flowers, Lord Manirattala. I have seen it in the Ramakrishna Ashram in Bull Temple Road or somewhere, where the road, ಆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ, ಐ ಮೀನ್ ಲಿಂಗ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಶಿವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ತುಮ್ಮದ ದುಂಬಿ, ತುಮ್ಮ ಪೂಲು, ಆ ತುಮ್ಮ ಪೂಲಿಂದ ಪೂಜಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯುರ್ವೇದ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ದಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಸೀಸನಲ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸು, ಸೀಸನಲ್ ಲೀವ್ಸು, ಸೀಸನಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸು, ಅದನ್ನು ಆಯಾ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದಿ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತಂ ಗೌರಮ್ಮ, ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಗಣೇಶ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ pick up, and we especially make puja to Ganapati with the arka flowers. ಮಾಲಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಕ ಮಾಲಾಂ ಸಮರ್ಪಯ, ಅರ್ಕ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಗುಂ ಸರ್ಪೋಸಿ, ಗುಮ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂ ಸರ್ಪೋಸಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಔಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್. ಪಾಪಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೆಂಗನೋ ಪಾಪಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಪಗಳ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗುಂ ಹಸಸ್ಪತಿ. ಅಹಸ್ಪತಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗುಂ ಹಸ. ಸಿ ಹಸಸ್ಪತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅಗುಂಹಃ ಇದು ಅಹಹ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಅಹಹ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಡೇ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ he is the one who makes the Kalachakra keep revolving.
ಕಾಲಚಕ್ರ ಪ್ರಣೇತಾರಂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ವೇರಿಯಬ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಟೈಮ್ ವೀಲ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ಅರೋರಾ, ಐ ಮೀನ್ ಓರಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಓರಾ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗುಂಹಃ ಅಗುಂಹಸ್ಸಸ್ಪತ್ಯಾಯ ತ್ವಾಂತ we are offering the Rutugraha to others. After offering the Rutugraha, we have the next one is Aindragna Graha. Now I told you the Indra and Agni are being clubbed. So Basan, please read 1, 4, 15 mantra, 1 and 16. Aindragra Graha. So Marushihi, I don't know whether you are there. Then 1, 4, 15, first Kandika is Indragni Agatagum Sutam Girbhihi Nabho Varenyam Asya इन्द्राग्नी आगतगं सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम् इन्द्राग्नी आगतगं सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम् Asya Patam अस्य पातं Dhiyeshita दियेशिता दियेशिता Vayamagruhitosindranibhyam tu eshaha. उपयाम गृहीतोऽसि इन्द्राग्निभ्याम् उपयाम गृहीतोऽसि इन्द्राग्निभ्याम् Indragnibhyam tu esha te yonihi. इन्द्राग्निभ्याम् येष तु ते योनि The two is important. इन्द्राग्निभ्याम् Tu esha, tvaisha. तु येष Tu plus गृहीतोऽसि esha. इन्द्राग्निभ्याम् तु येष ते योनिरिन्द्राग्निभ्याम् त्वा Beautiful. So this is the Indra Agni Graha Somarushi. So we are inviting Indra and Agni together. Ibru, Raja and also the king and the colleague. Beginning, very important colleague, ಮುಖ್ಯ colleague ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಆಗತಗುಂ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಅದು ಏನು, ಸುತಂ ಗೋಭಿಹಿ, ಸಾರಿ, ಸುತಂ ಗೀರ್ಭಿಹಿ ನಭೋವರೆಣ್ಯಂ. ಸೊ ನೀವಿಬ್ಬರು ನಭೋವರೆಣ್ಯಂ, ಆ ನಭೋವರೆಣ್ಯಂ ಶುಭ ಸುತಂ ಸೋಮಃ. ಈ आगतम् ವರೇಣ್ಯಂ ನಭ ಅಂದರೆ, ನಭ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ, ವರೇಣ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸುತಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋಮರಸವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊಣಗಾಡ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಇದು ಮಂತ್ರಗಳು. ಸೊ ಯಾವ ಪೂಜಾ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ರಾಮಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಬೇಜಾರಿರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಈ ಎರಡೇ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ಸ್, ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದು. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ MS Timmappa, the vice chancellor of Bangalore University. He was a psychology professor, registrar, vice chancellor. ಅವರು ಪಾಪ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೆ ಐ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್. He came two times to our Kendra 206 to give talk, to give talk. At one time, he talked about the Indian tradition and also the heritage and also the parampara. I mean, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು,
ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ತಲೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಸ್ವರೂಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಯು ನೋ ದಟ್. ನೋ ಬಡಿ ಗೆಟ್ಸ್ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಕೆಲವರಿಗೆ 100 99 ಬರುತ್ತೆ, 90 ಬರುತ್ತೆ, 30 ಬರುತ್ತೆ, 10 ಬರುತ್ತೆ, -1 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಭವಭೂತಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವಿತರತಿ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ತಥಾ ಜಡೇ ಭವತಿ ಭವತಿ ಖಲು ಭೇದ. ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಠವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರವರ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಗೀರ್ಭಿಹಿ ಸುತಂ ನಭೋವರೇಣ್ಯಂ ಗೀರ್ಭಿಹಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಈ ಸೋಮರಸವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಮಂತ್ರಪೂತಂ, ಮಂತ್ರ ಅಕ್ಷತಂ. ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತಗಳು, ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಗಳು, ಮಂತ್ರಪೂತವಾಗಿರುವ ಸೋಮರಸ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ Ayurveda gives a ruling that you should never offer anything to God unless you take the name of the God and offer it to him. ರಾಮಾಯ ಸ್ವರಾಮಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕಿದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ಯೈ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೀರ್ ದೇವತಾಯೈ ವಾಣ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅರ್ಥವೈತಲ್ಲಪ್ಪ? ಸುತಂ ಗೀರ್ಭಿಹಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥ ಗೀರ್ಭಿಹಿ ಅಂದರೆ ನಭೋವರೇಣ್ಯಂ. ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಆನರಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಪಾತಂ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಅಸ್ಯ ಪಾತಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಧಿಯಾ ಇಷಿತ. ಧಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರ, ಗೀರ್ಭಿ ಅಂದರು. ಧಿಯಾ ಅಂದರೆ ಧಿ. ಧಿಯಾ ಇಸ್ ತೃತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಸೊ ಆ ಮಂತ್ರಪೂತವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಪೂತವಾಗಿ ಮಂತ್ರಪೂತವಾಗಿರುವ ಈ ಸೋಮರಸವನ್ನು ನೀವು ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ you observe the sanctity attributed for the somarasa, all the puja dravyas. ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಚರಣಂ ಪವಿತ್ರಂ ವಿತತಂ ಪುರಾಣಂ ಯೇನ ಪೂತಸ್ತರತಿ ದುಷ್ಕೃತಾನಿ ತೇನ ಪೂತೇನ ಅತಿಪಾಪ್ಮಾನಂ ತರೇಮ. ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಚಂದಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚರಣಂ ಪವಿತ್ರಂ, ಸೊ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪಾದಗಳು, ಪಾದಗಳು. ಚರಣಂ ಪವಿತ್ರಂ, ಅದು ಏನು? ವಿತತಂ ಪುರಾಣಂ, ತುಂಬ ಕೀರ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪಾದಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಕ್ರಮಃ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ವಿತತವಾಗಿರುವ ಪಾದಗಳು. ಪುರಾಣಂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನೋನ್. ಸೊ ಪುರಾಣಂ. And because of the antiquity and sanctity and sanity attributed basically to the feet of Paramatma, ಅದನ್ನಿಗೆ ನೀನು ಏನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪತತಂ ಪುರಾಣಂ ಏನ ಪೂತಃ ತರತಿ ದುಷ್ಕೃತಾನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತೇನ ಪೂತೇನ ಅತಿಪಾಪ್ಮಾನಂ ತರೇಮ. ಸೊ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆದರೆ ದೆನ್ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದಾಟಿ ಮೀರಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದರಿಂದ ವರೇಣ್ಯಂ ಗೀರ್ಭಿ
ಸುತಂ ಸೋಮಃ ಸೋಮ ಅಂಡ್ ಧಿಯೇಷಿತಾ ಚ ಅಸ್ಯ ವರೆಣ್ಯಂ and therefore Indra Agnibhyam te yoni, this is your seat. You please accept this and all that. Good. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ. ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೈಸ್ ದಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವೇ ಸಾರ್ ಇದು ಮಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ ಊಟ, ಅಡಿಗೆ ಮಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಾರ್, ಅದು ಮಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೈಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮೈಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋವೇವು, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೈಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ and very Shrotriyas and Brahmanas who never swerve, and they always, ನಮ್ಮ ನಾರಾವ್ ಮುದನ್ ಅಂತ ಅವರು ತಂಜಾವೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ವೇದಶ್ರೀ ಆನರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬಾವಿ ಇಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾವಿ ನೀರು ಬಿಂದೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾವಿ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬಾವಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ, ಸೊ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಬಾವಿ ನೀರನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ. ಈವನ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಕೇರಳ, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್, ಹಿ ವಾಸ್ doing Sandhya Vandana only with Bavi Niru, only near Bavi, and also preparing food also from Bavi Niru. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸುತಂ ಗೀರ್ಭಿಹಿ ವರೇಣ್ಯ ನಭಃ ವರೇಣ್ಯಂ ಧಿಯೇಷಿತ, ಸೊ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಪೀತಂ ಸಾಗಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ವಾಸನ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸೊ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಾಸನ್ಗೆ ದಿ wisdom from Yajurvedanta, that last Sunday she has spoken very nice, given us some kind of ideas. ಅದು ನೀವು ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ವೈಶ್ವದೇವ ಗ್ರಹ. ಓದಪ್ಪ, ಓ ವೈಶ್ವದೇವ ಗ್ರಹ ಸೋಮ ಋಷಿ. ಓಮಾಸಶ್ಚರ್ಷಣೀರ್ಧೃತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಸ ಆಗತ ದಾಶ್ವಾಗುಂಸೋ ದಾಸುಷಃ ಸುತಂ ಉಪಯಾಮಗೃಹೀತೋಸಿ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಏಷ ತೇ ಯೋನಿಃ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ದೇವೇಭ್ಯಃ. So now we are in the 1,416, which is a Vaiswadeva Graha. After Indra Agni, now you have got Viswadeva Graha, that is the group gods. We noted that there are Visvedevaha, Sarve Devaha, Devaha, and ಇದರ categories of group deities categories ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವದೇವ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದೇವಹಿತ, ವಿಶ್ವನರಹಿತಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ connected with all people very much. And again we have got ವೈಶ್ವದೇವಂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೈಶ್ವದೇವಂ, ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವದೇವವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅತಿಥಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದ ಸಂತಿ ಸಂತಕ್ಕಿಯಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬು ಭರ್ತೃಹರಿ. ಸಿ ಪರಗುಣ ಪರಮಾಣೂನ್ ಪರ್ವತೀಕೃತ್ಯ ನಿತ್ಯಂ
ನಿಜ ಹೃದಯ ವಿಕಸಂತಹ ಸಂತಿ ಸಂತಹ ಕಿಯಂತಹ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೇನು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಸ್ರಾಗಿರೋರಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ಟಿಂದ ಪಿಜ್ಜಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನಿ, ಪಾಸ್ತಾ ತಿನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೇ ಗೋ ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವರು. ಸೊ ವೈಶ್ವದೇವ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಕೊಡೋ ಸೋಮರಸ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ by to common to all the gods in that group called Viswadeva. The mantra reads. So Vasan, can you read the mantra again? Oma Sascharshani Dhritaha. ओमाचशनी धृतो ओमाचशनी धृतो विश्वे देवास आगत विश्वे देवास आगत दाश्वागुंसो दाशुषसुतं दाश्वागुंसो दाशुषसुतम् उपयामा गृहीतोऽसि उपयामा गृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः उपयामा गृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः. Next one ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಪೂರ್ವಾ ಮರುತ್ವತೀಯ ಗ್ರಹ. ಮರುತ್ವಂತಂ ವೃಷಭಂ ವಾವೃಧಾನಾಮಕವಾರಿಂ ದಿವ್ಯಗುಂ ಶಾಸಮಿಂದ್ರಂ ಮರುತ್ವಂತಂ ವೃಷಭಂ ವಾವೃಧಾನಾಮಕವಾರಿಂ ದಿವ್ಯಗುಂ ಶಾಸಮಿಂದ್ರಂ ವಿಶ್ವಾಸಾಹಮವಸೆ ನೂತನಾಯೋಗ್ರಗುಂ ಸಹೋದಾಮಿಹ ತಗುಂ ಹುವೇಮ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ಇಂದ್ರಾಯತ್ವ ಮರುತ್ವತ ಯೇಷತೆ ಯೋನಿರಿಂದ್ರಾಯತ್ವ ಮರುತ್ವತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಉತ್ತರ ಮರುತ್ವ. ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂನಿಟ್. ಮರುತ್ತು ಇಂದ್ರ ಮರುತ್ವ ಇಹ ಪಾಹಿ ಸೋಮಂ ಯಥಾ ಶಾರ್ಯಾತ್ ಅಪಿಭ ಸುತಸ್ಯ ತವ ಪ್ರಣೀತಿ ತವ ಶೂರ ಶರ್ಮನ್ನಾ ವಿವಾಸಂತಿ ಕವಯಃ ಸುಯಜ್ಞಾಃ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ಇಂದ್ರಾಯತ್ವ ಮರುತ್ವತ ಯೇಷತೆ ಯೋನಿರಿಂದ್ರಾಯತ್ವ ಮರುತ್ವತೆ. ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ಇಂದ್ರಾಯತ್ವಾ ಮರುತ್ವತ ಏಷತೆ ಯೋನಿ ಇಂದ್ರಾಯತ್ವಾ ಮರುತ್ವತೆ. ಮರುತ್ವತೆ. So look at this particular three mantras, three soma libations. To all these three soma libations to be offered, and soma is the common rishi, and we have offered, we have one Vaiswadeva graha, then we have got Purva Marutvati graha, then we have got Uttara Marutvati graha, then we have got Tritiya Marutvati graha. This Marutvati graha has got some more, because the Visve Devasu Marudgana ಅಂತಾರೆ.
ಈ Marudganasu, they're all in group number. So you cannot ask a small cup of 48 bars. Soma cup ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು there are 7 Maruts. ಸೊ ಈ 7 ಮರುತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೇನಪ್ಪ, ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಗೇನ್, ಯು ಡಿವೈಡ್ ಉತ್ತರ ಮರುತ್ವತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ವ ಮರುತ್ವತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಂದ್ರ ಮರುತ್ವತಿ. ಸೊ ಈಸ್ ತೃತೀಯ ಮರುತ್ವತಿ. ಸೊ ಮರುತ್ವತಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ದೆನ್ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಮರುತ್ವತಿ, ಅದು ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ವೈಶ್ವದೇವ ಗ್ರಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ದೇವೇಭ್ಯ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೈಶ್ವದೇವ ಗ್ರಹ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ದೇವಗ್ರಹ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರಹ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿಶ್ವದೇವಾಸ್, universal gods, common gods, common guardians of the people of the land. That's why ಈ ವೈಶ್ವದೇವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂತ್ರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಓಮಾಸಃ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ. ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಚರ್ಷಣಿ ಪೀಪಲ್, ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ. ಸೊ ಯು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಮಿತ್ರದೇವ is trying to uphold or care all people connected so that they can go to their respective job works. So here you have got that kind of sweeping personalities, and also the characteristics which are convenient to all of them. Here in this Omasaha ಚರ್ಷಣೀಹಿ ಧೃತಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ದೇವಾಹ ಸ ಆಗತ. ಸೊ ಆಗತ is invitation that they should come to us. Who should come? All the Vishwe Devas are need to come to the Yajnashala, where you have kept the Soma libation ready for offering. ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸಸ್ಟೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಚರ್ಷಣಿ ಅಂದರೆ ಜನರು. ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ. ಆ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಬ್ಲೂಮ್ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಬ್ಲೂಮ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವನು ವೇದಿಕ್ ಕಂಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, he has taken the prayoga of the vocabulary of Veda Samhitas and where in how many places that is being employed ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಕಂಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಲೂಮ್ಫೀಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಂಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. I also have done one concordance, small one, between Taittiriya Samhita and Vajasneya Samhita. And also Dr. Nath Garu, he also has done one concordance. And so many people in their own way prepared chota mota concordances, wherein you can understand, you can catch that in how many places the word, Vedic research ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So in how many places, whether that is in Rigveda, Yajurveda, Samveda, Atharveda, etc. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಕ್ಕರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಓಮಾಸ ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ extended by the universal gods. They don't have any kind of belonging, but they make all gods be belonging to them. Therefore, Om Asaha ಚರ್ಷಣಿ ಧೃತಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಹ ಆಗತ. ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಯಜ್ಞಶಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯಜ್ಞಶಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. Who are you? Dasvagumsaha. So you are all those great people who bless, who offer anugraha to whom? Dasushaha Sutam. See, Dasushaha Sutam,
ದಾಸ್ವಾಂಸಃ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೋಮರಸವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಶ್ವೇ ದೇವತೆಗಳಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ಅಯ್ಯ ಉಪಯಾಮ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೋಮ ಲೈಬೇಷನ್ ಕಪ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟು ಹೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯ ದೇವೇಭ್ಯ. ಸೊ ಒಂದು ಕಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಆ ಕಪ್ಪು ಕೂಡ ಡಿವೈನ್. ಸೊ ಆ ಕಪ್ಪುಗೆ ಲೈಬೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೇವತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡದೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಸೋಮ ಲೈಬೇಷನ್ you are going to announce that this I am going to pick it up for Vaisudevas. Who are Vaisudevas? They are Charshani Dhrutaha. They are the sustainers, supporters of the people. Because people want so many benefits from the gods. If gods don't give you anything, we don't have anything at all. See, if there is no rain, Parjanyo Varshati, Parjanyena Annam Annat Purushaha Sava Purusha Vidhayeva Annat Kalu Bhavanti Bhutani Annam Ajyate Atticha Bhutani ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ತದುಚ್ಯತ ಇತಿ. ಇವನ್ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ explained to us in Upanishads. So this particular graha is going to be for Vishvedevas, and I think I will stop here. We will continue next. Here Babu, Om Swasti. ಗೋಪಿನಾಥ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಸಹನಾವವತು सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री कृष्ण पादार्पणमस्तु. श्री वेद पुरुष आशीर्वादस्तु. श्री मातृचरण अरविंदार्पणमस्तु. ओम तत्सत्. Beautiful. Thank you very much. You have done a wonderful concluding job. Thank you. Thank you.